बोर्ड की प्रॉपर्टी है 6 एकड़ 31 गुंठे, जिसके अंदर ये नवा जीवन क्लब बोल के जो ಬಾಲ್ಕಿಯಿಂದ 1959 ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕಬ್ಜಾಗಿದೆ ಅವರು ಇದು ಕಬ್ಜಾದಾಗಿದೆ ಆಗಿ ಹಿಡಿದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಓವರ್ ನಾವು ಕಬ್ಜಾದಾಗ ಇದ್ದಿದೆ। ये बाल्की तालुके में 186 सर्वे नंबर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है 6 एकड़ 31 गुंठे, जिसके अंदर ये नवा जीवन क्लब बोल के जो नया बोर्ड लगाया गया है, ये कुछ वकील मिल के इस ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करने के चक्कर में है। जो कई दिनों से कई सालों से यहाँ पर गरीब लोग मजदूरी करने वाले हर पेशे के लोग यहाँ पर बैठकर कारोबार करते हैं, वो लोगों के कारोबार से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कानून के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और इसका ख़िलाफ़ हम आके ठहरे हुए हैं, क्योंकि गरीबों को तकलीफ़ देना अच्छी बात नहीं है। ये लोग गरीबों को क्या है किराए से बिठाने के चक्कर में हैं, और पहले भी इन्होंने 25 साल तक यहाँ पर लोगों को बिठा के किराया खाई। ये लोगों को क्या है कुछ किराए खाने वाले लोग हैं कुछ इसके अंदर, लिहाजा हम क्या है कानून से दरख्वास्त करते हैं कि जो भी कानून बनता है उस हिसाब से यहाँ पर न्याय करे, इंसाफ करे, और इंसाफ कर कर ये गरीब लोगों की जो रोज़ी रोटी चल रही है ये रोज़ी रोटी को चलने का मौका दे। और ये जो लोग कानून के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं इसके ऊपर सख्त एक्शन लेके इनको कानून क्या चीज़ें बताए, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है 6 एकड़ 31 गुंठे वक्फ बोर्ड 186 सर्वे नंबर में है, और इसके अंदर ना इनके पास पानी में इनका कहीं पे दखल अंदाजी है, ना इनका नाम है, ना इनके क्लब का कहीं पे इसके अंदर नाम है, फिर भी ये लोग ज़बरन ये ज़मीन कब्जा करने के चक्कर में है, इसलिए हम इनके खिलाफ हैं। ओके, हमारे पास पानी है, नोटिफिकेशन है और ऑलरेडी सब है, हर चीज़ है हमारे पास। अभी ये जो हालत चल रही है 186 सर्वे नंबर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ प्रॉपर्टी ये इसकी उसकी कोई गवर्नमेंट की नहीं है, ये इसकी कौम की प्रॉपर्टी है। ये डोनेट हुई सो प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर किसी को आने का अधिकार नहीं है, और ये वक्फ प्रॉपर्टी उन्होंने बोलते हमारा है। अगर उनका है तो इन्हों ओनर कहाँ से बने, लीगल ओनर किससे लिए, इन्हों वक्फ से खरीदे या म्यूनसिपाल्टी से लिए? अगर म्यूनसिपाल्टी इनको अगर असेसमेंट में दी तो इन्हों म्यूनसिपाल्टी को क्या पावर है हमारी वक्फ प्रॉपर्टी इनको देने का? टोटली ये इलीगल है, गलत है, और जो हम आगे का जो करने का कार्रवाई करने का करेंगे। और मेरी एक दरख्वास्त है हमारे इंचार्ज मिनिस्टर साहब ईश्वर खंडे साहब से कि वो जैसा फॉरेस्ट की ज़मीन बचा रहे वैसे बीदर डिस्ट्रिक्ट में वक्फ की प्रॉपर्टी बचाने की कोशिश करें। और मैं ज़मीर अहमद खान साहब को भी दरख्वास्त करता हूँ कि इसके मामले में बात करें और इसके बारे में चर्चा करें, और जो भी अधिकारी है उनसे चर्चा करें। 2 1 प्ले ಸರ್ ಬಾಲ್ಕಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ। ಇದು ನವಜೀವನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತಿದೆ ಸರ್ ಬಾಲ್ಕಿಯಿಂದ 1959 ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕಬ್ಜಾಗಿದೆ ಅವರು ಇದು ಕಬ್ಜಾದಾಗಿದೆ ಆಗಿ ಹಿಡಿದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಓವರ್ ನಾವು ಕಬ್ಜಾದಾಗ ಇದ್ದಿದೆ। ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಲಿಕ್ಕಿಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸಲಿಕ್ಕಿಂದು ನಾವೆಲ್ಲ JCB ಹಚ್ಚಿದ್ದೆವು। ಅವರು ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಬಂಡಿಗೂ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಸರ್। ಆ ಬಂಡಿಗೂ ಏನು ನಾವು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಕತ್ತಾರ, ಅದು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದೆವು। ಆ ಬಂದು ಪೊಲೀಸು ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ TA ಸುಮ್ತೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆವು। ಆ TA ತೊಗೊಂಡು ಪೊಲೀಸು ಸುಮ್ತೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ। ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ನಾ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡೋದು ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ವಕೀಲ ಸಾಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್। ಈ 3 2 1 ಪ್ಲೇ ಇದು ನವಜೀವನ ಕ್ಲಬ್ 1959ನಲ್ಲಿ GD ಜತ್ತಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವ ಅವರು ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಅವತ್ತಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ। ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ JMFC ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ತಹಸೀಲ್ದಾರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ DYSP ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರಿದ್ದರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಬುರಳೆ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಕೇಶವ ನಿಟ್ಟೂರ್ಕರ್, ಅದಕ್ಕೆ 10 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರು। ಅದರಲ್ಲಿ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು, ಕೇಶವ ನಿಟ್ಟೂರ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರು, ರಾಜಶೇಖರ ಅಷ್ಟೂರೆ ಸಾಹೇಬರು, ಅದೇ ಮಾಣಿಕರಾವ್ ಜಾನಪುರ ಸಾಹೇಬರು, ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಭಟ್ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಂತಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಫೀಸರ್, ಇದು ಜುಡಿಷಿಯಲು, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಸಂಯುಕ್ತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಕ್ಬೇಕಂತ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಾಕ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಾಕ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ನಂತರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕೆಲವರು ಬೀದಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪುರಸಭೆ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಸ್ಟೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರು ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಾಗರಿಕರು ಬೀದಿ ಇದ್ದರು ಅವರು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳೋದಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಯಾವ ಜನಾಂಗ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ 36 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಆ 36 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಜಮೀನು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಆ 36 ಗುಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ 36 ಜನ ನಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗೋಣ, ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರದ್ದು 36 ಜನರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲ ಸಂಘಕ್ಕೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಗೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಹಕರಿಸಿ ನಮಗೆ ತಿರುವುಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು, ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ಜಾಗವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಏನದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ಜಾಗನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ.